ओम शांति 16 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे बाबा तुम मानकु आत्मिक कौशल शिखाइबा पाई आसिछन्ति। जो कौशल द्वारा तुम्हें सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्वरे थिबा शांति धाम को जाउछ। बाबा तुम मानकु आत्मिक कौशल शिखाइबा पाई आसिछन्ति। जो कौशल द्वारा तुम्हें सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्वरे थिबा शांति धाम को जाउछ। आजिर प्रश्न, विज्ञानर अभिमान एवं शांतिर अभिमान मध्यरे केउ अंतर रहिछि? विज्ञानर अभिमान एवं शांतिर अभिमान मध्यरे केउ अंतर रहिछि? उत्तर, विज्ञानर अहंकारी माने ग्रह नक्षत्र बा चंद्रपृष्ठ को जीवा पाई केते खर्च करुछन्ति। शरीर पाई विपद थाई मध्य जाउछन्ति। सेमानकर यही भय रही थाए जे रॉकेट केउठी बंद होई न जाऊ। तुमे संतान माने शांतिर अभिमान रे रहुथिबा पिला माने कौड़ीटीए मध्य खर्च न करी सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्व मूलवतन अर्थात परम धाम को चली जाउछ। तुमको कौनसी भय नाही, काहीकि ना तुमे शरीर को यही ठारे ही छाड़ी करी जाउछ। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछन्ति। संतान माने तो शुणुछन्ति जे वैज्ञानिक माने चंद्र को जीवा पाई चेष्टा करि चलिछन्ति, किंतु से माने तो केवल चंद्र पर्यंत जीवा पाई चेष्टा करुछन्ति। सेथिपाई केते खर्च करुछन्ति। ऊपर को जीवारे बहुत डर मध्य रहुछि। एबे तुमे निज कथा विचार कर, तुमे केउठार बासिंदा अट? से माने तो चंद्रमा पर्यंत जाउछन्ति। तुमे तो सूर्य चंद्र ठारू मध्य ऊर्ध्व को पूरा मूलवतन को जाउछ। से माने तो ऊपर को जाउछन्ति, सेथिपाई तांकु बहुत पैसा मिलुछि। अंतरिक्ष परिक्रमा करी आसिले तांकु लक्ष लक्ष टंकार उपहार मिले। शरीर पाई विपद थिले मध्य जाइथांती। सेमानकर हेउछि विज्ञानर अहमिका, तुमर हेउछि निरवतार अहमिका। तुमे जानुछ आमे आत्मा माने निजर शांति धाम ब्रह्मांड को जाउछु। आत्मा ही सब किछि करि थाए। तांकर आत्मा मध्य शरीर सहित ऊपर को जाए। ताहा बड़ विपज्जनक यात्रा अटे। डर मध्य रही थाए जे ऊपर खसिले तो जीवन शेष होई जीव। ताहा हेउछि सब शारीरिक कला कौशल। तुमको बाबा आत्मिक कला शिखाउछन्ति। यही कला शिखिबा द्वारा तुमको केते बड़ पुरस्कार मिलुछि। पुरुषार्थर क्रमानुसार तुमको 21 जन्मर पुरस्कार मिलुछि। आजिकाली सरकार लटरी मध्य बाहर करुछन्ति ना, यही बाबा तुमको पुरस्कार देउछन्ति। आउ कौन शिखाउछन्ति? तुमको पूरा ऊर्ध्व को नहीं जाउछन्ति। जेउठी तुमर घर रहिछि। एबे तुमको मने पड़ुछि ना आमर घर केउठी अछि एवं जेउ राजधानी हराइछु ताहा केउठी अछि? सेही राजधानी रावण ही छड़ाई नैछि। एबे पुनर्बार आमे निजर असली घर को मध्य जाउछु एवं राज्य पद मध्य पाउछु। मुक्तिधाम हेउछि आमर घर, एहा काहाकु जणा नाही। देख एबे तुम मानकु शिखाइबा पाई बाबा केउठारु आसुछन्ति, केते दूररु आसुछन्ति। आत्मा मध्य एक तीव्र रॉकेट अटे। से माने चेष्टा करुछन्ति ऊपर को जाई देखिबा चंद्रमारे कौन अछि, तारा मानकरे कौन अछि। तुमे संतान माने जानिछ एगुड़िक तो यही रंगमचर आलोक प्रदानकारी बत्ती अटन्ति। जेपरी रंगमचरे बिजुली बत्ती लगाई थांती, म्यूजियम रे मध्य तुमे मोती सदृश्य बत्तीर माला लगाउछ ना। एहा पुणी हेउछि बेहदर दुनिया। एथिरे आलोक प्रदान करिबा पाई यही सूर्य चंद्र तारा माने अछन्ति। मनुष्य माने भाबुछन्ति यही सूर्य चंद्र सबु देवता अटन्ति, किंतु एमाने तो वास्तव रे देवता नुहंती।
ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା କିପରି ଆସି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ତୁମେ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛ। ବାବା ହିଁ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ନଚେତ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯଦି ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ପତିତ ହିଁ ରହିଯିବ। ପୁଣି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ନିଜେ ବସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଉପାୟରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ କ'ଣ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ପାଠ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କମ୍ କେଉଁଠି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ICSର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କହିବେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି କି ସନ୍ତାନମାନେ ମୋତେ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅସଲରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଉପରେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲ। ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ରହିଥାଅ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଧାମ ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ଉଭୟକୁ ଆମେ ଶିବାଳୟ କହିପାରିବା। ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ରହିବୁ। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ କୋଟି କୋଟି ମାଇଲ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମିଛ ଦେହ ଅହଙ୍କାର, ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର। ସେମାନେ କେତେ ମାୟାର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ତାଳି ବଜାନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଅତି ବେଶୀରେ 5-10 କୋଟି ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବ। ଆଜି ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଛ, କାଲି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯିବ। ସମୟ କିଛି ଅଧିକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ଶାରୀରିକ ବଳ, ଆଉ ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବଳ, ଯାହାକି କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ? ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର କଳା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଳା, ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଳା। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ, ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଇଟି ହୋମ୍। ସେମାନେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ନିଜର ହିସାବ କର। ତୁମେ କେତେ ମାଇଲ ଉପରକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ କିଏ? ଆତ୍ମାମାନେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ମାଇଲ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାର ହିସାବ କରିପାରିବ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ହିସାବ ଅଛି। ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏତେ ମାଇଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଖବରଦାରୀ ରଖିଥାନ୍ତି। କିପରି ଓହ୍ଲାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର କିଭଳି ପ୍ରଚାର ହେବ? ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି କିପରି ଆସୁଛ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏସବୁ ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ।
ତୁମେ ତ କହିବ ଯେ ଏହା କ'ଣ ନୂଆ କଥା କି? ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଅବଧିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତେବେ ତୁମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ଅଟେ, ତୁମର ଯାତ୍ରା ସୀମାହୀନ। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ତାହା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବତି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ରକେଟ ବଡ଼ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କିପରି ହେବ? ଭକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦିନ, ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି ରାତି। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା କେତେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ସେମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେ ବି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ତାହା କିଛି ବି ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମଲେ କି ମଲେ, ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେତେ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ଶୁଣି ଆସୁଛ। ଗୀତାରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନର ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ମାତା ପିତା ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଟେ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି? ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକର ବି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏପରି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ, ଯିଏ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଦେବେ, ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବାବା ସେବା ସମାଚାର ଶୁଣି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଚିଠି ନ ଲେଖନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ନିଜେ ବିଚାର କର, ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ହଁ, କେତେକଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଚୟ ପାଇପାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବ।
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମିଛ ଠକାମି ଚାଲିଛି। ମହର୍ଷି ଆଦିଙ୍କର କେତେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ 10-20 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସରକାର କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ସରକାରରେ ଥିବା କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ଅଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା? ସାରା ଭାରତକୁ ହପ ବା ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଭାରତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଝଗଡ଼ା ମରାମରି ଚାଲିଛି। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ କ'ଣ ଥିଲା? ବାବା କିପରି କେଉଁଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ମଗଧ ଦେଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମଗର ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଅଟନ୍ତି ଯେମିତିକି ସବୁ କିଛି ଖାଇଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟ ନା? କାହିଁ ଏହି ମହାନ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ? ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦମଖୋର ଅର୍ଥାତ୍ ନରଭକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି? ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାଅ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କରୁଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖ କେତେ ସୁଖ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆୟୁଧ ସବୁ ଦେଖ। ଏସବୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମାଳାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ଯିଏକି ଶିବ ବାବା। ପୁଣି ମେରୁ ଯୁଗଳ ଦାନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା? ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କୁ ତ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବାର ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାଳା। ସେମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣାଇବି ଯାହାକି ଆଉ କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଜଗାର କିଏ ଶିଖାଇଲା? ବହୁତ ବିଭୋର ହୋଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନିଅନ୍ତି। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବାବା କେତେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ବାବା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା? ସିଏ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରାଇଜ। ଏପରି ପ୍ରାଇଜ ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ୟାଦ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କୁ ତ ସାରା ଜୀବନ ୟାଦ କରୁଛ, ପାରଲୌକିକ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉନାହଁ? ବାବା ବତାଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାର ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲେ। ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଜିତି ଯାଇଥାଏ। ମାୟା ଏତେ ବଳବାନ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମୁରଲି କେଉଁଠାରୁ ଶୁଣିବେ? ସେଣ୍ଟରକୁ ତ ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ? ମାୟା ପୁରା ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦିଏ। ମୁରଲି ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସିନା ସଜାଗ ହେବେ। ଖରାପ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଜ୍ଞାନବାନ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବେ।
ତୁମେ ମାୟା ଠାରୁ କିପରି ହାରିଯାଇଛ? ବାବା ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ଯଦି ଦେଖୁଛ ୟାଙ୍କୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ମାୟା ପୁରା ଗ୍ରାସ କରି ନ ଦେଉ ପୁନର୍ବାର ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସତଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି ଏହି ବିନାଶୀ ହଦ ବା ସୀମାବଦ୍ଧ ସଂସାର ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବେହଦ ସୀମାହୀନ ସଂସାରର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କେତେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର। ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜକ ବିଧିରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଲଢ଼େଇରେ ବଳବାନ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣି ନିଜେ ସଜାଗ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମା ଭବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନରେ ସମାହିତ କରିନିଅ ଯେ ମୁଁ ଏକ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଯେତେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ମୋର ମନବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲାଣି? ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ମିଶି ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମା, ସେହିମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।